3월 13일 목요일입니다. 오늘 읽을 주제는 퓨마라는 그냥 상표 있지 않습니까? 브랜드. 그 브랜드 퓨마라는 그 회사가 이 무역 전쟁으로 인해서 자신들의 세일즈에 어떠한 영향을 미칠 것인지에 대해서 예견한 기사입니다. Puma says trade war will dent the sales growth. 퓨마가 말하기를 이러한 무역의 전쟁이라고 하는 것은 결국 매출 성장을 흠집을 낼 것이다 라는 겁니다. 첫 번째 단락입니다. Puma warned that trade uncertainty and geopolitical tension will hit the sales growth this year, sending the German sportswear group shares to their lowest level since 2016. 퓨마는 경고했습니다. 무역의 불확실성과 그 다음에 지정학적 이러한 위기감이라고 하는 것은 결국 올해 매출의 성장에 영향을 줄 것이다. 그러면서 이러한 독일의 스포츠웨어 그룹, 즉 독일의 스포츠웨어 그룹의 주가를 2016년 이후로 가장 낮은 레벨로 떨어뜨렸습니다. 라는 겁니다. 보냈다는 거죠. Best boot forward. Puma hope its Speed Cat shoe will be best seller. 퓨마는 기대하기를 그 스피드 캣 슈, 캣이 로고로 있으니까요. 스피드 캣 이 슈, 신발이 결국 베스트셀러가 되기를 기대한다는 겁니다. Shares fell 50% yesterday after Puma forecast drop in operating profit this year, said sales suggest for the currency exchange were expected to grow by a low to mid-single digit rate. 주가라고 하는 것이 어제 15%가 떨어졌습니다. Fell 15% yesterday. 뭐한 후에 퓨마가 예측하기를 이러한 operating profit, 결국 operating, 운영 실적에 있어서의 떨어짐, 드랍을 예상하고, 그리고 또한 뭐냐면 이 환율의 변화를 반영한 이러한 매출이라고 하는 것이 뭐냐? 로우 혹은 미드 싱글 디짓 레이스로 성장할 것이라고 기대되어진다고 말을 했을 때 결국 쉐어가 15%가 어제 떨어졌다는 겁니다. Puma said trade disputes were hitting the demand in key markets such as North America and China, and forecast the earnings before the interest and the tax between 445 million euro and 525 million euro for 2025. 퓨마가 말하기를 이러한 무역의 이러한 교전이라고 하는 것은 무역의 이러한 dispute, 서로 간의 언쟁이라고 하는 것이 결국 미국과 중국과 같은 이러한 중요한 시장에 있어서의 수요를 결국 감소시키고 있다는 겁니다. 그리고 forecast, 그리고 earning, 결국 이자와 텍스 전에 그 earning, 실적에 대한 forecast, 예상을 했는데 그게 약 445 밀리언 유로에서 525 밀리언 유로에 해당될 것이라고 2025년에 해당될 것이라고 예측을 했다는 겁니다.
The range, which includes 75 million in one-off costs related to its efficiency program, is well below 690 analysts had expected and 622 in May last year. 그러면서 뭐라고 하냐면 이러한 레인지, 즉 445에서 525 밀리언 유로, 이 레인지라고 하는 것, 이것은 뭘 포함하냐면 한 번의 원오프, 한 번의 비용, 뭐와 관련되어 있는 그 효율 프로그램과 관련되어 있는 한 번의 비용인 75 밀리언을 포함하고 있는 이러한 레인지라고 하는 것은 훨씬 더 밑에라는 겁니다. 600 분석가들이 예측했었던 690 밀리언 유로보다 훨씬 아래이고, 그리고 또한 작년에 달성했던 622 밀리언보다 훨씬 더 아래라는 거죠. 그래서 주가가 크게 떨어졌다는 겁니다. Puma shares have lost about 50% of their value since the start of the year, suffering a more than 20% fall over the single day in January, when it missed its profit target for 2024. 퓨마의 주가라고 하는 것은 뭐냐면 올해의 시작 이후로 그들의 가치의 약 50% 정도를 잃어버렸다는 겁니다. 잃었습니다. 그러면서 뭐에 고통스러워했냐면 1월에 하루라는 기간 동안에 20% 이상의 하락을 경험했다는 거죠. 그때가 어떨 때였냐면 이 퓨마가 2024년 이익의 목표치를 달성하지 못했을 때라는 겁니다. Shares in rival Adidas also failed this month after chief executive Bozoan Gulden, poached from the Puma 2 years ago, said sales growth would slow this year and forecast lower than expected operating profit. The company's stock down 6% in the year to today. 그러면서 라이벌인 아디다스 또한 이번 달에 떨어졌다는 겁니다. 주가들이 떨어졌는데 뭐 하느냐면 이 최고 운영 책임자인 보존 골든, 이 사람은 2년 전에 퓨마로부터 와서 고용이 되었는데, 아디다스의 최고 운영 책임자로 고용이 됐는데, 그 사람이 말하길 매출 성장이라고 하는 것은 올해에 늦춰질 것이다. 그리고 뭐냐면 오퍼레이팅 프로핏, 결국 운영 실적이라고 하는 것은 기대했던 운영 실적이 아니라 뭐라 그러죠? 오퍼레이팅 프로핏 그러면 첫 번째가 매출, 코스트를 뺀 게 뭐였냐면 그게 영업이익이죠. 영업이익, 기대되는 영업이익보다 더 낮은 수치를 예상했다는 거죠. 그리고 회사의 주가라고 하는 것은 올해 오늘까지 약 6% 정도 하락했다는 겁니다. Puma's chief executive Alain Frument said yesterday he was not satisfied with its stagnant profitability and promised decisive action through the cost-cutting announced in January. 퓨마의 최고 책임자인 아니 퓨르드티는 말하기를 어제 그는 이러한
stagnant, 정체되어 있는 어떤 이익률에 있어서 이익률에 매우 not satisfied, 만족해 있지 않다고 이야기를 합니다. 그리고 기대했다는 거죠. 약속했다는 건데 어떤 결정적인 행동을 취하겠다고, 뭐를 통해서 어떤 비용 절감을 1월 달에 발표했던 비용 절감을 통해서 어떤 확실한 행동들을 약속했다는 겁니다. We are fully aware of the root causes of our challenge and are addressing them with a full focus and rigor, it said. 우리는 fully, 완전하게 우리의 challenge, challenge라고 하면 우리의 하나의 역경이라고 하는 것에 대한 근본 원인들에 대해서 잘 인식하고 있고, 그리고 뭐라고 했냐면 그들을 우리의 완전한 어떤 집중과 그 다음 노력과 함께 이를 헤쳐나가고 있다고 그는 말을 합니다. The company said it was also experiencing the weaker demand in the first few months of the year due to a soft performance in the US and China. 그리고 회사는 말하기를 그 퓨마 또한 뭐냐면 올해의 첫 번째 수개월, 그러니까 2, 3개월 동안의 약한 수요를 경험하고 있다는 겁니다. 뭐 때문에? 미국과 차이나에 있어서의 약간 소프트, 결국 약한 성적으로 인해서 때문에 Prudent said U.S. customer had a constrained budget due to the increased insecurity after recent U.S. policy changes, adding that the company had factored in the new tariff in its current outlook. 그러면서 이 프루던트는 미국의 소비자들은 고객이라고 하는 것은 하나의 제약되어져 있는 예산을 가지고 있다. 뭐 때문에? 증가되어 있는 insecurity, 증가되어 있는 불확실성 때문에. 뭐한 후에 최근에 미국의 정책의 변화 후, 그리고 더하기를 뭘 더했냐면, 그러면서 뭐라고 다시 덧붙였냐면 회사는 그 최근의 아웃룩, 결국 전망에 있어서 새로운 관세를 factored in, 고려하고 있었다고 덧붙입니다. While Puma has largely missed out on the retro trainer boom that has driven the sale at the rival Adidas, it is betting on the Speedcat, a retro-style racetrack-inspired shoe to become a best-seller. 뭐냐면 퓨마는 대부분 하나의 레트로, 그러니까 고전으로 돌아가는 이런 트레이너, 어떤 훈련의 트레이너의 붐을 대부분이 그러한 붐을 miss out, 결국 놓쳤다는 겁니다. 그리고 그 트레이너 붐이라고 하는 것은 상대 경쟁사인 아디다스에서의 매출 성장을 발생시켰다는 거죠. 그러면서 뭐에 베팅을 하고 있냐면 스피드캣이라는 것에 베팅을 하고 있습니다. 그리고 이 스피드캣이라고 하는 것은 하나의 레트로 스타일, 즉 회귀하는 스타일, 그러니까 예전의 스타일을 레이스 트랙, 결국 무슨 트랙이라고 하죠? 달리기 트랙에 인스파이드 된, 고무되어진 이러한 신발이 베스트셀러가 되는 것에
기대하고 있다는 거죠. 그거에 베팅을 하고 있다는 겁니다. Prunt said sales of SpeedCat looked promising, but analysts at Citi said must first quarter guidance point to the poor momentum for it. Muted first quarter guidance. 프루던트는 스피드캣의 세일, 매출이라고 하는 것은 매우 긍정적으로 보인다. 그러나 시티에 있는 분석가들은 말하기를 이러한 어떤 잠식되어진 첫 번째 분기의 가이던스는 결국엔 그것에 대한 스피드캣에 대한 어떤 나쁜 모멘텀, 결국 나쁜 모멘텀이보다는 약간 부족한 원동력을 지적하고 있다라고 이야기를 합니다. Puma cut its division to 0.61 per share, down from the 0.82 the year before. 퓨마는 그 디비든, 즉 배당을 한 주당 0.61유로로 줄였다는 겁니다. 어디에서부터? 전년도의 0.82유로에서부터 감소되어진 한 주당 0.61유로로 그 배당을 줄였다고 합니다. 그렇게 해서 결국 이 퓨마라는 회사가 세계의 불확실성과 지정학적 이러한 위기감에 의해서 미국 시장과 중국 시장에서 크게 흔들림에 따라서 거기에 대한 가이던스를 점점 낮추고 시장 기대치에 못 미침에 따라서 주가가 하락하고 있음을 보여주는 그러한 기사였습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다.